بدلتی ہوئی گرد و غبار کی لہریں آفاق پر اٹھ رہی تھیں اور یہ ایک آنے والے طوفان کی واضح نشانی تھی۔ ابو سفیان کی انتہائی انتقامی قیادت میں پورے عرب جزیرے سے جمع ہونے والا 10,000 کا لشکر مدینہ کے باہر تک آ پہنچا تھا اور ان کا مقصد صرف ایک تھا، اسلام کو مٹا دینا۔ مشرکین انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنے سامنے جو دیکھا وہ انہیں حیران کر گیا۔ شہر میں داخل ہونے کا وہی راستہ ایک عظیم خندق سے بند تھا، تقریباً 6 کلومیٹر لمبی۔ وہ اتنی گہری اور اتنی چوڑی تھی کہ اسے پار کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ جو اعتماد انہیں آسان فتح کا تھا، وہ فوراً خوف اور بے چینی میں بدل گیا۔ ایسی دفاعی حکمت عملی کا انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر بات یہاں تک کیسے پہنچی؟ مسلموں نے اتنی باری طاقت کے سامنے کھڑے رہنے کے لیے ایسا منصوبہ کیسے بنایا؟ اور سب سے اہم، اب آگے کیا ہونے والا تھا؟ گھرداریاں، پوشیدہ منصوبے اور مجزات۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں غزوہ خندق کی عظیم کہانی۔ یہ ویڈیو سیریز مستند اسلامی کتب اور سینکڑوں روایت کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ تمام AI ویژولز ماہر علماء کی رہنمائی میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ بانو نذیر کے یہودی قبیلے کو ان کی غداری کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ شام چلے گئے، جبکہ کچھ خیبر میں جا بسے۔ خیبر میں یہودیوں کی تعداد عرب کے کسی بھی علاقے سے زیادہ تھی۔ اپنی تعداد اور قوت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو جنگ پر ابھار رہے تھے، اور اسی اعتماد نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے انتقام لینے پر آمادہ کر دیا۔ لیکن ظاہری سی بات تھی، وہ یہ سب تنہا نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے 19 افراد پر مشتمل ایک وفد تیار کیا، جو قریش اور دوسرے عرب قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر راضی کرے۔ سب سے پہلے وہ قریش کے پاس گئے، اس کے بعد غطفان اور بنو سلیم کے پاس، پھر دوسرے عرب قبائل کے پاس۔ اسی لیے اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کانفیڈریٹس کی جنگ، کیونکہ چھوٹے بڑے کئی قبیلے مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہونے والے تھے۔ جیسے منصوبہ تھا، وفد سب سے پہلے مکہ پہنچا۔ یاد ہے غزوہ احد کے آخر میں ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال بعد بدر میں مقابل کا چیلنج دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج قبول کیا اور اگلے سال اپنے لشکر کے ساتھ بدر پہنچ گئے، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ قریش میں اتنی ہمت ہی نہ ہوئی کہ سامنا کرتے۔ بدر کی شکست نے ابو سفیان کے دل میں انتقام کی آگ اور بھڑکا دی تھی۔ خوش آمدید، جو محمد خلاف ہماری مدد کرے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اسلام روز بروز پھیل رہا تھا اور قریش جانتے تھے کہ وہ اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے فوراً یہ پیشکش قبول کر لی۔ ابو سفیان دیکھنا چاہتا تھا کہ یہودی وفد واقعی کتنا سنجیدہ ہے۔ اس نے کہا، اے یہودیوں، ہمیں بتاؤ ہمارا اور محمد کا دین کس کا دین بہتر ہے؟ یہودیوں نے کہا، اگر ہمیں اللہ کے سامنے سچ ہے بولنا ہے تو تم ان سے زیادہ حق کے قریب ہو۔ حالانکہ وہ اندر سے سچ جانتے تھے، لیکن انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر انہوں نے جھوٹ بولنے میں دیر نہ کی۔ یہودی وفد نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور اپنا پہلا اتحادی حاصل کر لیا، لیکن یہ ان کے لیے کافی نہیں تھا۔ مزید طاقت حاصل کرنے کے لیے وہ غطفان کے پاس گئے، جو مکہ اور نجد کے درمیان رہتے تھے، اور انہیں بھی راضی کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ پھر بنو سلیم بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ صرف یہودی ہی نہیں، قریش خود بھی دوسرے قبائل کو جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے۔ پھر احابیش اور ان کے حامی قبائل بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے، اور یوں ان کی تعداد 4,000 تک پہنچ گئی۔ لیکن مدینہ کے گرد و نواح کے قبائل کو ملا کر آخرکار یہ لشکر 10,000 تک جا پہنچا۔ 10,000 آدمیوں کی اس فوج کے ساتھ ہم ان کا وہ حشر کریں گے کہ وہ اپنے پیدا ہونے کے دن کو کوسیں گے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزاع قبیلے سے ایک پیغام آیا۔ وہ آ رہا ہے، ابو سفیان ایک بڑا لشکر لے کر یہاں کا رخ کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ ہزاروں میں۔ کیا تم نے خود دیکھا؟ میں وادی میں ان کے دستوں کے پاس سے گزرا، وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ شروع ہوا۔ ہر شخص اپنی رائے دے رہا تھا، یہاں تک کہ ایک ایسی تجویز سامنے آئی جو سب کچھ بدل دینے والی تھی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پرسیا میں جب بھی ہمیں دشمن کے گھڑ سواروں کا خوف ہوتا تھا تو ہم شہر کے گرد خندق کھود دیتے تھے۔ یہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس طرح کی حکمت عملی پہلے کبھی نہیں سنی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز مناسب لگی، اور یہیں سے شروع ہوئی غزوہ خندق کی تیاری۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया था, खंदक खोदी जाएगी, ऐसी गहरी और चौड़ी कि दुश्मन का कोई घोड़ा उसे पार ना कर सके। लेकिन सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मदीना के गिर्द निकले ताकि जगह का जायजा ले सके। मदीना के एक तरफ सियाह वुल्कैनिक पत्थरों के वसी मैदान थे, दूसरी तरफ घुने खजूर के बागात और जानिब जुनूब एक बड़ा पहाड़ था। यानी अल्लाह ने पहले ही मदीना को कुदरती हिफाजत अता कर रखी थी। सिर्फ एक सिमत खुली हुई थी और वही जगह थी जहां खंदक खोदी जानी थी। लेकिन वक्त बहुत कम था, दुश्मन किसी भी वक्त पहुंच सकता था। मुसलमान फौरन काम में लग गए। हर तरफ मिट्टी उड़ रही थी, कोई कुदाल चला रहा था, कोई मिट्टी बाहर निकाल रहा था, और सबसे आगे कौन था? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। कभी उनकी हौसला अफजाई करते, कभी खुद मिट्टी उठाते, कभी पिकैक्स से जमीन तोड़ते। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आराम कर लें, हम काफी हैं। या रसूल अल्लाह, आप आराम फरमाइए, हमारा काम काफी है, आपको खुद को थकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम न छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम का सरदार वो होता है जो उनकी खिदमत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अल्लाह की रहमत मेहनत और मुशक्कत के साथ आती है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे थे। इस साल अरब में शदीद कहत था, भूख इतनी ज्यादा थी कि कई सहाबा अपने पेट पर पत्थर बांध लेते थे ताकि भूख की तकलीफ कम महसूस हो। एक दिन कुछ सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ताकि अपनी भूख बयान कर सकें, लेकिन जो मंजर उन्होंने देखा उसने उन्हें खामोश कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया और एक नहीं 2 पत्थर नीचे गिर गए। सहाबा हैरान रह गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनसे भी ज्यादा भूख बर्दाश्त कर रहे थे। जब जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह मंजर देखा, उनसे बर्दाश्त न हुआ। वो फौरन घर गए और अपनी बीवी से कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कमजोर हालत में देखा है, क्या घर में कुछ खाना है? उनकी बीवी ने कहा, अल्लाह की कसम, सिर्फ एक छोटा बकरी का बच्चा और थोड़ा सा जौ बचा है। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन बकरा ज़िबा किया। उनकी बीवी ने जौ पेश कर आटा तैयार किया। गोश्त हांडी में पकने लगा और रोटी के लिए आटा तैयार हो गया। जब जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने निकले तो उनकी बीवी ने कहा, देखिए ज्यादा लोगों को मत बुलाइएगा, खाना बहुत कम है। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और आहिस्ता से अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा सा खाना तैयार है, आप कुछ सहाबा के साथ तशरीफ ले आए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया उसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से पुकारा, ए खंदक खोदने वालों, तुम्हारे भाई ने तुम्हें खाने की दावत दी है। पूरा लश्कर चल पड़ा। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का रंग उड़ गया। वो फौरन घर वापस आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सहाबा को लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनकी बीवी ने हैरत अंगेज जवाब दिया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि कितना खाना है? जी हाँ। तो फिर फिक्र मत करें। उन्हें यकीन था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से कुछ जानते हैं जो वो नहीं जानते। थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में बरकत की दुआ की। फिर सहाबा को 10-10 करके अंदर बुलाया जाने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से रोटी निकालते, उस पर गोश्त रखते और हर शख्स को देते। लोग खाते गए, यहाँ तक के सब पेट भर कर उठ गए। लेकिन अजीब बात यह थी, न हांडी का गोश्त कम हो रहा था, न आटा खत्म हो रहा था। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी बीवी हैरत से देखते रह गए। बाद में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, अल्लाह की कसम, 1000 लोगों ने खाना खाया और पेट भर कर उठ गए, फिर भी हांडी उबल रही थी और आटा बाकी था। ये एक ऐसा मोजिज़ा था जिसे 1 या 2 नहीं बल्कि 1000 लोगों ने अपनी आंखों से देखा, और उनमें से किसी ने भी कभी इस वाक़े का इनकार नहीं किया, क्योंकि सहाबा सच बोलने वाले लोग थे। वो कभी झूठ पर जमा नहीं हो सकते थे, और अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ऐसे मोजिज़ात बार बार जाहिर करता रहा। कभी बदर में, कभी तबूक में, कभी कहत के वक्त और कभी निकाह के वलीमे में। एक दिन खंदक खोदते वक्त सहाबा को एक बहुत बड़ा सख्त पत्थर मिला। वो जितनी भी कोशिश करते पत्थर टूट ही नहीं रहा था। आखिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस जगह तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु से कुल्हाड़ी ली और फरमाया, बिस्मिल्लाह। फिर पूरी ताकत से पत्थर पर वार किया। एक ही वार में पत्थर का एक हिस्सा टूट गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। मुझे शाम की कुंजियां दे दी गई हैं, अल्लाह की कसम उस वक्त मुझे उसके सुर्ख महल नजर आ रहे हैं। फिर दूसरा वार किया, पत्थर का दूसरा हिस्सा टूट गया।
अल्लाह अकबर, मुझे फारिस की कुंजियां दे दी गई हैं। अल्लाह की कसम, मुझे मदाइन का सफेद महल नजर आ रहा है। फिर तीसरा वार किया, अल्लाह अकबर, मुझे यमन की कुंजियां दे दी गई हैं। अल्लाह की कसम, मुझे सना के दरवाजे नजर आ रहे हैं। और तीसरे वार के साथ ही पत्थर पूरी तरह टूट गया। मोमिनों का ईमान और मजबूत हो गया। लेकिन मुनाफिकीन मजाक उड़ा रहे थे। वो कहने लगे, ये हमें कैसर और कसरा के खजानों का वादा दे रहा है, जबकि हम में से कोई खौफ की वजह से खुलकर बाथरूम तक नहीं जा सकता। वो लोग मुसलमानों का हौसला तोड़ना चाहते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि ये वादे अल्लाह के थे। और जल्द ही उमर रदी अल्लाह अन्ह और उस्मान रदी अल्लाह अन्ह के दौर में ये तमाम बशारतें पूरी होने वाली थीं। अगर आप चाहते हैं कि इस अजीम कहानी का अगला हिस्सा मिस ना हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।